সোনার গো এলো নদিয়া প্রাণের গৌর এলো নদিয়া সোনার গো এলো নদিয়া প্রাণের গৌর এলো নদিয়া সোনার গৌর এলো নদিয়া প্রাণের গৌর এলো নদিয়া আয় তোরা আয় দেবাসী আয় তোরা আয় দেবাসী আয় তোরা দেবাসী আয় তোরা দেখবি যদি ছুটে দেখবি যদি ছুটে দেখবি যদি ছুটে দেখবি যদি ছুটে সোনার গো এলো নদিয়া প্রাণের গৌর এলো নদিয়া সোনার গো এলো নদিয়া প্রাণের গৌর এলো নদিয়া ভক্তগণ সঙ্গে রভস রঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে রভস রঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে রভস রঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে রভস রঙ্গে হরিনাম বিলাইতে লয়ে ধারা হরির নাম বিলাইতে লয়ে ধরা হরিনাম বিলাইতে লয়ে
हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम हरे कृष्ण हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम हरे कृष्ण हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम हरे कृष्ण हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम राम प्रभु कहे कहे कहा हरि ओम राम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम प्रभु कहे कहो कहो हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम प्रभु कहे कहे कहा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम प्रभु कहे कहो कहो हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरे कृष्ण हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम राम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम हरि ओम राम हरि ओम राम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मना हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मना हरि ओम राम नाम हरि ओम राम हरि ओम राम हरि ओम राम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मना हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम नित्यानंद राम गौर गदाधर प्राण ओ राम नाम ओ राम नाम हरे नित्यानंद राम गौर गदाधर प्राण हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हमारे नित्यानंद राम गौर गदाधर प्राण ओ राम नाम हरि ओम राम नाम हमारे नित्यानंद राम गौर गदाधर प्राण हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम हरे कृष्ण हरे राम नाम विराम हरि ओम राम हरे कृष्ण हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम राम प्रभु नित्यानंद जय गौर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद जय गौर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद जय गौर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद जय गौर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद जय श्री ललिता जय श्री विशाखा 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 श्रीदाम सुदाम शाखा जय जय
भानुषतं देवी तं नमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यः सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु नित्यानन्द जय गौराङ्ग श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द करोति कमलं हयाति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वक्षः प्रभु नित्यानन्द जय गौरचन्द्र श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जीवे दानिवे सम्मान জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। শাস্ত্রে বললেন শুধু মনুষ্যকুল নয়, শুধু সভ্য জীব নয়, এ জড় জগতে কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে যত প্রকারের জীব আছে না কেন, সকল প্রকার জীবের মধ্যেই আমার পরম দয়ালু ভগবান অবস্থান করছেন। তাই জেনে আপনাদের সকলের মধ্যে থাকা আমার সেই পরম আরাধ্য ভগবানকে সর্বপ্রথমে জানাই এই অধমার শত সহস্র কোটি কোটি দণ্ডবত। আজ আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সংসারের অমূল্য কাজ ব্যতি রেখে, হ্যাঁ, যে সংসার একদণ্ড বিশ্রাম দিতে জানে না, সেই সংসার থেকেই আপনারা পালিয়ে এসেছেন, তাই তো? কারণ সংসারে 5 মিনিট না থাকা মানে 10 মিনিটের কাজ বেড়ে যাওয়া। কেউ যদি মনে করেন যে সংসার থেকে একটু বিরতি নেব কিছুদিনের জন্যে, ওই বিরতি নেবার পরে যা কাজ জমে যাবে সেই কাজ করতে করতে মনে হবে বিশ্রাম না নিলে বুঝি ভালো হয়। তা সেই হেন সংসার থেকে অমূল্য সময় আপনারা সঞ্চিত করে এখানে এসে বসেছেন। উদ্দেশ্য কিন্তু সবার এক, তাই না মা? একই তো। এই হরিবাসরে বসা, হরিবাসরে উপস্থিত প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক, চাওয়া এক। হরিবাসরের বাইরে যে যার মতো চাওয়া পাওয়া উদ্দেশ্য আলাদা হতে পারে, গন্তব্যস্থল আলাদা হতে পারে, কিন্তু এই আশা আর এসে বসার পরে কি উদ্দেশ্য সবার এক, যে হরিবাসরে যাব। আর কি উদ্দেশ্য কি আমাদের? কেন এলাম? বাড়ির অত কাজ ছেড়ে কেন আসলাম? দুটো কৃষ্ণ কথা শুনবো বলে, দুটো গৌর কথা শুনবো বলে, দুটো প্রাণ গোবিন্দের রস আস্বাদন করবো বলে। কিন্তু মা, সর্বাগ্রে জানিয়ে রাখাই ভালো যে যেই কৃষ্ণ নাম শুনতে আপনারা এসেছেন আমা হতে, আমার কাছ থেকে, সেই কৃষ্ণের কিছুই আমি জানি না। সেই হরি কথা, সেই কৃষ্ণ কথার কিছুই আমি জানি না। তাহলে আপনারা বলবেন যদি কিছু নাই জানো তাহলে এসেছো কেন? স্বাভাবিক প্রশ্ন করবেন।
সেই প্রশ্নের উত্তরও আমার প্রভু দিয়ে গেছেন, সেটাও আমাকে দিতে হবে। কি বললেন প্রভু? প্রভু প্রত্যেক সময় ভক্তকে আগে রেখে গেলেন। বললেন আমা হতে আমার নাম বড়, নাম হতে ভক্ত। প্রভু বললেন আমাকে ডাকতে যত না কষ্ট, আমাকে ডাকতে আমার কৃপা পেতে যত না বিলম্ব, তার থেকে দ্রুত সেই কৃপা লাভ করতে পারো যদি কোনো সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ সেবা করতে পারো। তাই বড় সাধ করে, বড় আশা করে, বলতে পারেন বড় লোভ করে, আচ্ছা আপনাদের মতো অগণিত সাধু গুরু বৈষ্ণব চরণ দর্শন করতে আসা। জানি না কত জন্মের সুকৃতির ফলে আজ এই মঞ্চে দাঁড়াতে পেরেছি, কত জন্মের স্বীকৃতি একত্রিত করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ কথা বলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কৃপা করে যদি নিজ চরণধুলির কণামাত্র অংশ মাথায় রেখে আশীর্বাদ করেন, সেই আশীর্বাদের জেরেই, সেই আশীর্বাদের বলে বলিয়ান হয়ে যদি দুটো কৃষ্ণ কথা, যদি দুটো হরি কথা, যদি দুটো প্রাণ গৌরীর কথা আপনাদেরকে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমরাও আস্বাদন করবার চেষ্টা করতে পারি। লীলা পরিবেশনে ভুল ত্রুটি হবেই, যদি হয়ে যায় নিজ সন্তান জ্ঞানে, নিজ কন্যা জ্ঞানে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। চলুন সবাই মিলে দেখি সুধাম নবদ্বীপ ধামে আমার গৌর হরির আজকে ভাবটি কেমন। এই যে আপনারা সন্ধ্যাবেলায় চলে এসেছেন বাড়ি ছেড়ে, আমার প্রভুও কোনো সময় বাড়িতে থাকেন না। সচিমা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে, আর কাল বিলম্ব না করে আমার মহাপ্রভু বেরিয়ে পড়েছে নদিয়া নবদ্বীপের পথ ধরে। আর যাচ্ছেন কোথায়? পদগর্ত কলম দিলেন আমার আপনার জন্য। কি বললেন? আজ নবদ্বীপে গোরা ভাবে
বেগরা পহু আদে সঙ্গী গণল আদে কালী মন্দির আহারে আহা মরি মরি আহারে আহা মরি আহারে আহা মরি মরি রে আজ কালী মন্দির প্রাঙ্গণ আহা কালী মন্দির প্রাঙ্গণ কালী মন্দির প্রাঙ্গণে জিয়ানা জিয়া কালী মন্দির প্রাঙ্গণে আহা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে কালী মন্দির প্রাঙ্গণে নাচি নাচি কালী মন্দির প্রাঙ্গণে আহা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে গোড়ার ভাব তো কিছু বুঝতে না ভাবনিধি গৌর হরি ভাব তো কিছু বুঝতে না ভাবনিধি গৌর হরি ভাব তো কিছুই বুঝতে না রে ভাবনিধি গৌর হরি ভাব তো কিছুই বুঝতে না রে ভাবনিধি গৌর হরি ভাব তো কিছুই বুঝতে না রে কালী মন্দির প্রাঙ্গণে। আজকে কি করছেন মহাপ্রভু? আমার মহাপ্রভু এসেছেন কেন এই ধরাধামে কলিযুগে? কেন এলেন? এসে কি করলেন? তার কাজ কি? প্রধান কাজ হলো জাতি ধর্ম বর্ণ বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেক জীবকে কোল দেওয়া আর প্রত্যেক জীবকে নামের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। সে মানেছে কোনো জাত? মানেনি। মেনেছে কোনো বর্ণ? মানেনি। মেনেছে কোনো বয়স? মানেনি। সকল কিছু নির্বিশেষে তার একমাত্র কাজ, একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেককে একসঙ্গে নিয়ে হরিনাম সংকীর্তনে মেতে থাকা। কি করেন তিনি নবদ্বীপ মাঝে? তার মূলত দুটি কাজ। একটি কাজ অন্তরঙ্গ সঙ্গী আর একটি বহিরঙ্গ। প্রভু কি করেন? অন্তরঙ্গ সঙ্গী করেন, সঙ্গে করেন প্রভু রসবাস্বাদন, প্রভু রসয়াস্বাদন। আর বহিরঙ্গ সঙ্গে করেন হরিনাম সংকীর্তন, হরির নাম সংকীর্তন। প্রভুর দুটি কাজ, একটি হলো অন্তরঙ্গ সঙ্গে রসবাস্বাদন করা আর বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রত্যেকের সঙ্গে উচ্চ ঈশ্বরে হরিনাম সংকীর্তন করা। যে কেন শুধু রসআস্বাদনটা অন্তরঙ্গ সঙ্গে কেন? তারও কারণ আছে। কারণ কি? কারণ আমরা সকল রসবোধ বুঝি না। আছে কি? সবার মধ্যে সব বোধ কি সমানভাবে থাকে? থাকে না। অনেকের বয়স হয়ে যায় কিন্তু বোধ আসে না, আবার অনেকের বয়স কম কিন্তু তার মধ্যে অনেক বোধ। এটা বয়সেও আসে না, আর এটা বড় হলে যে আসবে তাও কোনো গ্যারান্টি নেই কার কিভাবে আসে। হ্যাঁ, তা নবদ্বীপ মাঝে গোরাচাঁদ কেন সকলের সঙ্গে রসআস্বাদন করতেন না? যে আমার আপনার মতো কলিহত জীবের জন্যে। কেন? বিচার করুন। ধরুন এই এলাকায়, এই ভৈরবতলায় একজন খুব নামী ব্যক্তি আছেন, যিনি ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় খুব ভালো আর বড় হয়েও একটি সফল ব্যক্তি। তিনি বেশ সুন্দর কাজবাজ করেন, সবাই তাকে এক নামে চেনে। আছে তো এমন অনেকেই আছে। একজনকে ধরে নিন, এমন একজন যাকে এক নামে এখানের সবাই চেনে। আচ্ছা, হঠাৎ করে যাকে এত এত ভালোবাসেন, ছোট থেকে যাকে দেখে এসেছেন খুব ভালো, সুবোধ, সুন্দর, হঠাৎ করে যদি দেখেন যাকে এক নামে সবাই চেনে, সেই ব্যক্তি মানে পুরুষ মানুষ আর কি, সেই ব্যক্তি দিন নেই রাত নেই হঠাৎ করে নারীদের মতো শাড়ি পরে রাস্তা দিয়ে নারীদের মতো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, তাহলে কি করবেন? তার প্রতি কি সেই সম্মানটা থাকবে? থাকবে?
মাথার মধ্যে ঘুরবে কি হলো, লোকটা কি পাগল হয়ে গেল না কি হলো লোকটার? কালকে দেখলাম খুব ভালো, আজকে দেখছি হঠাৎ করে মেয়েদের মধ্যে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিক আমাদের মধ্যে দোলাচলের সৃষ্টি হবে যে ওকে দেখলে আগের মতো সম্মান করব, ডেকে কথা বলবো, নাকি ওর থেকে দূরে পালাবো। ঠিক তেমন তখনকার সময়ে হ্যাঁ যে জায়গাটাকে এখনো বাংলার অক্সফোর্ড বলা হয় সেটা কোনটা? নবদ্বীপ ধাম, তাই তো? তা সেই বাংলার অক্সফোর্ডে সব থেকে শিক্ষিত, সব থেকে বড় পণ্ডিত হলো নাম কি? নিমাই পণ্ডিত। সবাই যাকে খুব ভালোবাসে, সবাই যাকে সম্মান করে, শুধু নবদ্বীপ ধামও মাঝে নয়, সারা বিশ্বে যার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এই হেন ব্যক্তি যখন তখন কি করে? রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীমতী রাধারানীর মতো শাড়ি পরে মাঝে মাঝে পথের মধ্যে হেঁটে চলে। আবার কখনো শরৎ দামোদরের কণ্ঠ ধরে বলে, বিশাখা জানা এই মালাখানি বধূর জন্য গেঁথেছি, একটু ওকে পরিয়ে দিলাম। আবার আমরা সকালে আর এক ভাব দেখলাম, গৌরী দাসের কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরে বলছে, ভাই সুবল এক্ষুনি রাধা এনে দেখা, নইলে প্রাণে বাজবে। তা যে ব্যক্তি একেবারে বৈষ্ণব চূড়ামণি, পণ্ডিতের শিরোমণি যে ব্যক্তি, তাকে যদি হঠাৎ করে আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ নারীদের মতো হেঁটে চলতে দেখি, আমাদের মনের মধ্যে দোলাচলের সৃষ্টি হবে যে কি ব্যাপার, যাকে এত সম্মান করি সে মেয়েদের মতো করে হাঁটছে, শাড়ি পরছে, ব্যাপার কি? তাহলে ওর থেকে দূরে থাকতে হবে, ওকে অতটা সম্মান করা যায়। ঠিক এই কারণে আমাদের মধ্যে যে বললাম সব রকম রসবোধ নেই, সব বুঝবো না, না বুঝেই আমরা কি করি? বিচার করে বসি। সেই কারণে নদিয়া নবদ্বীপ সকলের সঙ্গে মহাপ্রভু রস আস্বাদনটা করতেন না। হরিনাম সংকীর্তনে সবার একই রকম অধিকার, সবাই করতে পারতো, সবাই তার সঙ্গে গাইতে উচ্চস্বরে হরিনাম, কিন্তু রস আস্বাদনটা কিছু ব্যক্তির মধ্যেই ছিল। তারা অন্তরঙ্গ সঙ্গ। শ্রীবাস ঠাকুর, আমার অদ্বৈত আচার্য গদাধর পণ্ডিত, হ্যাঁ এদের মধ্যেই ছিল অন্তরঙ্গ সঙ্গ। সেই মহাপ্রভু আজকে কি করছেন? যাকে সবাই আমরা চিনি বৈষ্ণব রূপে, তাই তো? যিনি অজাজকে নাম মিলিয়ে গেছেন পথের মধ্যে, যাকেই দেখেছে তাকে গোল দিয়েছে। নদিয়া নবদ্বীপবাসী সবাই যাকে চেনে, একেবারে ঘরের ছেলে নিমাই চাঁদ বলে ডাকে, সে আজকে কি করছে? আজ নবদ্বীপে গোরা সঙ্গী গণল, সঙ্গী গণল, আজ কালী মন্দির প্রাঙ্গণে যায়, নাচিয়া নাচিয়া কালী মন্দির প্রাঙ্গণে যায়, নাচিয়া নাচিয়া নেচে যে যায় গো, নেচে যে যায় গো, নেচে যে যায় গো, নেচে যে যায় গো, আমার আমার গোরা ছাদ নেচে যে যায়, আমার আমার গোরা নেচে যে যায় গো, আমার গোরা শনি নেচে যে যায় গো, বলি আমার আমার গোরা ছাদ নেচে যে যায়, আমার আমার গোরা চাঁদ নেচে যে যায় গো, আমার আমার গোরার চাঁদ নেচে যে যায় গো, আমার আমার গোরা চাঁদ সঙ্গী গণ সঙ্গে লয়ে, আমার আমার গোরা চাঁদ সঙ্গী গণ সঙ্গে করে, আমার আমার গোরা চাঁদ সঙ্গী গণ সঙ্গে করে, আমার আমার গোরা চাঁদ আজ সঙ্গী গণ সঙ্গে করে, আমার আমার গোরা চাঁদ আজ নেচে যে যায় গো, নেচে যে যায় গো, কালে মন্দির প্রাঙ্গণে নাচিয়া নাচিয়া। প্রভু কি করছেন? নেচে নেচে চলেছেন কোথায়? কালী মন্দির প্রাঙ্গণে। পদকর্তা বললেন, ওই দেখো আমার আমার গোরা পহ কেমন করে যাচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো মা, পদকর্তা তো বলছে, আপনারা বলুন দেখি, এই যে গোরা চাঁদ যাকে এত ভালোবেসে সংসারকে ত্যাগ করে এসে বসেছেন, যে ভগবানের গুণকীর্তন শুনতে এসেছেন, সেই ভগবান কার? কার গো? সকলের। মায়েরা বলছেন সকলের। এদিকে
একই উত্তর সবার, বাবাদেরও একই উত্তর। বেশিরভাগ সকলে বলছেন সকলে। আচ্ছা, যারা বলছেন সকলের তাদেরকে আরো দুটো প্রশ্ন করি। এই যে উত্তর দিচ্ছেন ভালো লাগছে, আরো প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে, করি, রাগ করবেন না তো? আচ্ছা, মায়েদের ঘরে স্বামী আছে সবার? আছে তো? আচ্ছা, সেই স্বামীগুলো কার? বলুন, জোরে বলুন। আমার। হ্যাঁ, বাবাদের ঘরে স্ত্রী আছে, সেগুলো কার? এক কথাই উত্তর, আমার। বাবা, স্বামীর ভাগ কাউকে দেওয়া যায়? প্রাণ চলে যায় যাবে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ভাগ কাউকে দেওয়া যাবে। কষ্ট করে 4 তলা বাড়ি বানিয়েছেন, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ গো ওই বাড়িটা কার গো? ওই পাড়ায় দেখলাম সুন্দর একটা নতুন বাড়ি উঠছে, গর্বে বুকখানা যদি 32 থাকে 56 ইঞ্চি ফুলে গিয়ে বলবেন আমার বাড়ি। সারা জীবন তো খুব কষ্ট করে থাকলাম ভাই, এই শেষ জীবনে এসে একটা বাড়ি করতে পেরেছি, যদি একটু সুখে থাকা যায়। ব্যাংকে টাকা পয়সা আছে না মা? কি মা, আছে তো? লক্ষ্মী ভান্ডার পান? কারা পান? হাত তুলুন দেখি। কেউ পায় না। পান না কেউ? সবাই পান, কারণ ভিড়টা তো দেখেছি, টিভিতে দেখিয়েছে, এত ভিড়, এত লাইন, সবাই পান। তো এই যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা পয়সা কিছু না কিছু আছে, সেগুলো কার? হ্যাঁ, এক কথাই উত্তর, আমার। আচ্ছা মা, একটু ভেবে বলুন তো, আমরা সকলেই এই উত্তর জানি। এই যে আমার যেগুলোকে বললাম বা বলছি, আমিও বলি, শুধু আপনাদের বলবো কেন, আমিও বলি। এই যে আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার টাকা পয়সা, আচ্ছা এই ভবের মাঝে এসেছেন, চিরজীবন কি থাকবেন? কেউ কি চিরকাল থাকবো? কারা থাকবেন হাত তুলুন দেখি। কেউ থাকবে না। তার মানে টিকিট কেটেছি মানে যেতে হবে। জন্ম মৃত্যু নিরন্তর খেলা, একবার যে জন্মেছে তাকে মরতেই হবে, আর মরলে আবার জন্মাতে হবে। এটা একেবারে নিরন্তর খেলা, চলছে চলবে। এই যে এসেছি, যেতে তো হবে, একদিন যাব। আচ্ছা, যেই দিন এই ভবের মাঝ থেকে চলে যাব, আমার মানে তো একান্তই আমার। আচ্ছা, কোন আমার, কোন আপনার জিনিসটা আমার সঙ্গে যাবে বলুন তো? সেটা তো আপনার নয়, যাবে কেন? সেটা কি আপনার? আপনারা বলেছেন সভা মধ্যে বসে ভগবান সবার, বলেননি তো একবারও যে আমার। তাহলে সে যাবে কেন? আমি প্রশ্ন করেছি, আমার জিনিসটা আমার সঙ্গে যাবে? টাকা, বাড়ি, গাড়ি, স্বামী, সন্তান, কেউ যাবে না। একমাত্র কে যাবে? যাকে আমার করতে পারিনি। পারলাম কি? আমার করতে পারলাম না। সারা জীবন যাকে শুধু সবার করে রাখলাম, আমার করলাম না কেন? কারণ আমার যদি একবার বলি, দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। ভগবান যদি আমারও হয়, তাকে আমার কাছে রাখতে হবে। বাড়িতে একটা ছোট্ট হলেও মন্দির করতে হবে। মন্দির করলে হবে না, তাকে 4 বেলা সেবাটাও তো দিতে হবে। অনেক দায়িত্ব। তাই যতটা পারি ততটা তাকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। কারণ যখনই আমার করব, আমার দায়িত্বগুলো অনেক বেড়ে যাবে। স্বার্থের দুনিয়ায় আছি তো, যতটা পারা যায় নিজের জন্য ভাবতেই আমরা ভালোবাসি।
ভাবক বলছে এ ধরার মাঝে এসেছো, কিছু পারো না পারো, জীবনের চরম সত্যিটা যখন জানো স্বীকার করতে শেখো এ ধরার মাঝে কিছুই আমার নয়, কোনোদিন ছিল না, কোনোদিন নেই, কোনোদিন থাকবেও না। সব কিছু ছেড়ে দিলেও যদি নামটুকুকে আশ্রয় করে রাখে সেটুকুই থাকবে। ভাবক বলছে শোনো, সব কিছু দূরে রাখলেও যে দেহটুকু নিয়ে বসবাস করছো সেই দেহটুকু পর্যন্ত আমার নয়, আর পারিপার্শ্বিক জিনিস তো দূরেই রাখলাম। এই দেহখানি থেকে যেদিন প্রাণ পাখি ছেড়ে চলে যাবে আমার আপনার আপনার লোক যারা প্রতিদিন একবার না একবার হলেও বলেছে গো তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না, তুমি না থাকলে জানি না আমার কি হবে, সেই বলা লোকটাও আর 1 ঘন্টার জন্য আপনার মরা দেহটাকে আগলিয়ে বসে থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে আপনারই কষ্টের টাকায় তৈরি ঘর থেকে আপনারই প্রতিদিনের শয্যার সাথী যে বিছানাটা থেকে টান মেরে বাইরে বার করে এনে ফেলে দেবে উঠোনের মাঝে, জুটবে শুধু একটা বাঁশের চতুর্দোলা আর ছোট্ট একটা গীতা আর হরিনাম। তাই ভাবক বলছে ওগো যদি ভালোবাসতে হয় নিজের দেহটাকেও ভালোবেসো না, কারণ এই দেহটাও আমার নয়, চিরজীবন থাকবে না, আগুন লাগলেই জ্বলে যাবে। যতই সোনা রঙে পালিশ করো, যতই সোনা রঙে ক্রিম লাগাও, যতই যত্ন করো, ওগো থাকার কিছু নয়। ভাবক কি বলছেন, ও তোর সোনা রঙ যেদিন হবে ভঙ্গ রে। দেখুন মা, কাউকে ভালো না বাসলেও আমরা আমাদের দেহটাকে খুব ভালোবাসি, কি মা বাসি না? হ্যাঁ, একটু কিছু হলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে ছুটি, আরো একটু বাঁচতে হবে, আরো একটু ভালো থাকতে হবে। কিন্তু ভাবক বলছে না না, ভালো কাউকে বেশো না। ও তোর সোনা রঙ সবাই মিলে একটু গাই, হ্যাঁ একটু করতালি দিয়ে, যেদিন হবে ভঙ্গ রে, ও তোর সোনার অঙ্গ যেদিন হবে ভঙ্গ রে, ও তুই যেদিন পুরে হবি নীল আকাশে যাবি উড়ে, কয়লার আকাশে যাবি উড়ে, কয়লার ধোঁয়া নীল আকাশে তুই যাবি উড়ে, কয়লার ধোঁয়া নীল আকাশে
ইহজগতে থেকে যতই দামি জীবনযাপন করি না কেন, যতই সুখের জীবনযাপন করি না কেন, রাজা হোক মন্ত্রী হোক সবার একই ঠিকানা শ্মশানঘাট। শ্মশানে কখনো মরা পড়ানো দেখেছেন? আপনাদের এখানেই তো শ্মশান আছে। এখন তো সব ইলেকট্রিক চুল্লি হয়ে গেছে, এখানেও কি তাই? কাঠ নাই। হ্যাঁ, কখনো পুরী ধাম গিয়েছেন? স্বর্গের দুয়ার দেখেছেন? পুরীর শ্মশান ঘাটকে বলা হয় স্বর্গের দুয়ার। তা আমি গিয়েছি, অনেকবার গিয়েছি, আর ওখানেই গেছি বেশিরভাগ। দেখেছি মরা কিভাবে পোড়ায়। কি করে জানেন তো? এই সাধের দেহটা এ তো রসে পরিপূর্ণ। হ্যাঁ, তা আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে, এই সর্বাঙ্গ দিয়ে রস বার হয়ে আগুনটা একটু নিভু নিভু হয়ে যায়। আর যেই না নিভু নিভু হয়ে যায়, ওই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডোমের হাতে থাকে একখানি মোটা বড় বাঁশ। ওই বাঁশের টুকরোটা দিয়ে মরদেহ মারতে মারতে সেটা কালো হয়ে গেছে। ওই কাঠের টুকরোটা দিয়ে বাঁশের টুকরোটা দিয়ে যেই না আগুনটা নিভু নিভু হয়ে যায়, আবার খানিকটা আগুন খুঁচিয়ে দিয়ে আসে। তাই বাবা বলছেন জ্বালবে অঙ্গ খুঁজে আবার মারবে বাড়ি, হারে মারবে অঙ্গ, আহা জ্বালবে অঙ্গ খুঁচে খুঁচে মারবে বাড়ি, হারে ও তো সোনার চামড়া, যে চামড়া বয়সের ভারে ঝুলে যাবে বলে ক্রিম মাখি আগে থেকে, যাতে না কিছু হয়। যতদিন পারা যায় ততদিন একটু ভালো করে থাকা যায়। হ্যাঁ, ভগবানের আরতি করতে করতে ধূপের ছাই, গরম ধূপের ছাই যদি হাতে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আরতিটা থামিয়ে নিজের জ্বলা হাতটায় আগে মলম লাগায়। ভগবান বলছে ওগো ও তোর সোনার চামড়া, সেদিন যাবে জ্বলে ও তোর সোনার চামড়া, যাবে জ্বলে রে, ওরে হাত বোলাবে কে তোর গা, দাও দাও করে আগুন জ্বলবে। যে চামড়া একটু ধূপের ছাই সহ্য করতে পারে না, সেই চামড়া দাউ দাউ করে আগুনে গুটিয়ে আসবে। ভাবো বলছে ওরে ওই দিন হাত বোলাবার জন্য কাউকে পাবে? নীল আকাশে যাবি উড়ে কয়লার নীল আকাশে যাবি উড়ে কয়লার ধোঁয়া, নীল আকাশে যাবি উড়ে কয়লার ধোঁয়া। বলছে সেই দিন যদি কেউ না যায়, তোমার সঙ্গে একজন কিন্তু যাবেই যাবে। কে গো? হ্যাঁ, ভাবক বললেন সেদিন কেউ যাবে না যে সন্তানকে বড় করার জন্য প্রাণপাত করলেন, না সে যাবেই না। যে স্ত্রীকে একটু সুখদান করবে বলে সারা জীবন কষ্ট করে গেলে সে যাবেই, নাইলে যার সংসার
টানতে টানতে নিজের বাবা মাকে ভুলে তার সংসারে চলে এলে সেই স্বামী যাবে কেবল হরি নামে যা সকল কিছু পড়ে রবে আর কিছু রবে না হবে সকল কিছু পড়ে রবে আর তো কিছু নাহি যাবে প্রাণে যাবে আমাদের প্রাণ যাবে শুধু নাম যাবে আর আমাদের এই প্রাণটুকু আর সব কিছু থাকবে টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি পুত্র সন্তান স্ত্রী স্বামী সব তাই সময় থাকতেই নাম করতে হবে আর নাম চালিয়ে যাবার জন্যে নাম বলাবার জন্যেও কিছু করতে হবে মহাপ্রভু শুধু নাম করতে বলেননি তিনি বলেছেন হরি বলো আর হরি বলাও একা হরি বলে তুমি কতটা উদ্ধার হতে পারবে আমি জানি না কিন্তু তুমি যদি কাউকে দিয়ে হরি বলাতে পারো তোমার হরি বলার শুনে কোনো এক ব্যক্তিও যদি হরি নামে মুখী হয় একবারও কি বদন ভরে হরি বল বলে উঠতে পারে হরি বল হরি হরে হরি হরে তবে জীবন উদ্ধার তা শুধু বললে হবে না বলাবার কাজটুকু করতে হবে আমার বাবা মায়েরা ভিক্ষার থালা নিয়ে এসেছে আপনাদের মাঝে যাবে শুধু নিজে বললে তো হবে না মা সবাইকে দিয়ে বলাতে হবে আর বলাতে গেলে এরকম হরিবাসর করবারও প্রয়োজন আছে তাই যে যতটুকু পারবেন আপনাদের দানের হাত বাড়াবেন কারণ ওই যে বললাম
এ জড় জগতে কোটি টাকা রেখে গেলেও সেটা আপনার সঙ্গে না যাবে। কিন্তু যদি কোনো হরিবাস হয়, যদি কোনো দিন কোনো ব্যক্তি আপনার অর্জিত সম্পদ দিয়ে হরি নামের তরে লাগাতে পারে, তাহলে শুধু আপনি নন, আপনার পূর্বপুরুষও যদি আটকে থাকে গোলক বৈকুণ্ঠ ধামে আমার কৃষ্ণপাদ পদ্ম লাভ করার জন্যে, সেও পেয়ে যাবে। তাই সকলে নিজ নিজ দানের হাত বাড়িয়ে আমার বাবাদের আঁচলগুলো ভর্তি করে দেবেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে একবার হরি বল, হরি বল। আজকে সুধাম নবদ্বীপ ধাম মাঝে আমার গৌর হরি কালী মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়েছেন। দেখুন শাক্ত বৈষ্ণবের কি অপরূপ মেল বন্ধন। ধর্ম নিয়ে যত কাটাকাটি, জাতপাত নিয়ে যত কাটাকাটি, মারামারি সব আমার আপনার মধ্যে, ভগবান কিন্তু কি সুন্দর সবকিছু মিল করে দিয়ে গেছে। দেখুন কি বলছেন, তিনি শুধু কালী মন্দির প্রাঙ্গণে গেছেন তাই নয়, কালী মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে মায়ের বিগ্রহের সামনে একেবারে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করছেন। আর প্রণাম করে কি বলছেন, প্রণমিয়া কহে মগ তুমি বিপদ তারিণী, আর প্রণমিয়া কহে মাগো ও মা জগৎ তারিণী, ও মা তুমি সৃষ্টি স্থিতি ভক্তি, ও মা জগৎ তারিণী, মাগো ও মা তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি জগত মোহিনী, ও মা তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি ভক্তি জগৎ তারিণী, মাগো তুমি সৃষ্টি স্থিতি মুক্তি জগত তারিণী, জগৎ তারিণী। কি করছেন, আজ প্রণাম করে গো, প্রণাম করে গো, প্রণাম করে গো, আজ প্রণাম করে গো, মন্দির প্রাঙ্গণে প্রণাম করে গো, কালী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রণাম করে গো, মন্দির প্রাঙ্গণে ষষ্ঠাঙ্গে। দেখুন আমরা জানি প্রণাম কয় প্রকারের মা, প্রণাম কয় প্রকারের জানি না। প্রণাম হলো তিন প্রকার, একটা উত্তম প্রণাম, একটা মধ্যম প্রণাম, আর একটা অধম প্রণাম। হ্যাঁ, তা যুগের পরিবর্তন, প্রণামেরও পরিবর্তন। উত্তম প্রণাম কোনটা, পুরুষদের ক্ষেত্রে ষষ্ঠাঙ্গী, আর নারীদের ক্ষেত্রে পঞ্চাঙ্গে, পাঁচটা অঙ্গ। কারণ নারীদের এই যে যুগল পয়োধর, এর ভার ধরিত্রী নিতে পারে না, সেই জন্যেই পুরুষদের ক্ষেত্রে একেবারে ষষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবত প্রণাম করে, একেবারে শুয়ে পড়ে। দেখেছেন গায়ে কোনো বস্ত্র থাকলে হবে না, কোমরের ওপরে কোনো বস্ত্র থাকলে হবে না, সেটা হলো উত্তম প্রণাম। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মাথায় সময় করি হরি ও হরি ও। আরেকটা হলো অধম প্রণাম, সেটা কেমন, হ্যাঁ এই তো মায়েরা দেখাচ্ছেন, কারণ আজকালকার দিনে এটাই বেশি হয়, তাই তো। উত্তম প্রণাম তো মানুষ খুব কম করে ভুলেই গেছে, মধ্যম প্রণামে এখন সময় নেই, এখন যত শর্টকাট করা যায় তত ভালো। এটা হলো অধম প্রণাম। অধম কেন বলছে, এইটা করলে সম্মান দেখানোর চেয়ে বেশি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। তাই যদি কিছুই না পারেন, হাত দুটো জোর করে করবেন, তাও ভালো। হ্যাঁ,
আর যদি জায়গা পান তাহলে করবেন ষষ্ঠাঙ্গে পঞ্চাঙ্গে। দেখুন আজকে মহাপ্রভু জগৎ জীবকে বলছে, ওগো দেখো এখানে শাক্ত বৈষ্ণবের কোনো ভেদাভেদ নাই, আমি কেমন করে প্রণাম করছি। এসে কেমন করে প্রণাম করছে, একেবারে ষষ্ঠাঙ্গে শুয়ে পড়ে মাতৃ চরণে বন্দনা করছেন। প্রণাম করে গো, প্রণাম করে গো, প্রণাম করে গো, প্রণাম করি গো ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু প্রণাম করি গো ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু প্রণাম করি গো ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু কালী মন্দির প্রাঙ্গণে ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু অঙ্গনে ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু কালী মন্দির অঙ্গনে ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু কালী মন্দির অঙ্গনে ষষ্ঠাঙ্গে মহাপ্রভু প্রণাম করি গো প্রণাম করি গো তুমি সৃষ্টি স্থিতি তুমি জগৎ মোহিনী তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি জগৎ মোহিনী। আপনারা বলবেন কি এমন করলে তুমি কি বলছো, আমরা তো সকলে জানি কৃষ্ণ এক, তার কাছে প্রণাম জানালে সবার চরণে প্রণাম জানানো হয়। কিন্তু না, আমার গুরুদেব শ্রী গুরুদেব তিনি একটি খুব সুন্দর মাতৃবন্দনার গান লিখেছেন, নিজের সুর নিজের লেখা। তিনি কি বলছেন দেখুন, যে ভগবান সে তো আছেই, কিন্তু তার কাছে যেতে গেলে ডাইরেক্ট কি কেউ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতে পারে গো? পারবো? আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা যদি চাই যে কালকে গিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, কেউ করতে দেবে? একেবারে পিটিয়ে বার করে দেবে যে যাও আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসো, তাই তো? আগে লিখিত দরখাস্ত জমা দাও যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা করবে, কি কারণ, কি জন্যে, তারপরে তার সময় হবে, সে সময় দেবে, সেই সময়ে গেলে তবে দেখা হবে, তাই না? ডাইরেক্টলি কেউ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ঘুরে 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 অনেক জায়গায় দরখাস্ত জমা দিতে দিতে যদি সমস্যা মিটে যায় তো ভালো, আর যদি না মেটে তারপরে সেই প্রধান জায়গায়। ঠিক তেমন একেবারে কৃষ্ণের কাছে কি পৌঁছানো অত সহজ কথা মা? না, তার আগে কি করতে হয়, পাড়ার প্রধানের কাছে আগে যেতে হবে যে আমার এই সমস্যা তুমি যদি মেটাতে না পারো তাহলে লিখে দাও, আমি আরো বড় জায়গায় যাব।